Okay, namaste everybody. यो मेरो च्यानल हो अवसर भन्ने च्यानल। तपाईहरुले यो च्यानलमा गएर चाहिँ संविधानको बारेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ प्लेलिस्ट बनाएको छु। यो प्लेलिस्टमा चाहिँ संविधानको सन्दर्भमा, जुरिस्प्रुडेन्सको सन्दर्भमा, ह्युमन राइट्सको र अदालत र कानुन भन्ने सेपरेट चाहिँ मैले प्लेलिस्ट बनाएको छु। हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा के बुझ्नु हुँदैन, के बिर्सनु हुँदैन भने कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। त्यसैले कानुनको ज्ञान आर्जन गरौँ, फाइदा लिउँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। सो टुडेज टपिक इज सेपरेसन अफ पावर एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्सेस। सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरण भनेको फरक तथा नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त भने यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त रहेको छ। आजको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु इंग्लिशमा छ। म एक्सप्लेनेसन इंग्लिश नेपाली दुईटै भाषामा गर्नेछु। सो मेन टपिक इज आवर सेपरेसन अफ पावर एन्ड सेकेन्ड ब्यालेन्सेस। In this slide we study introduction to separation of power, Montesquieu theory of separation of power, check and balances with examples, separation of power and check and balances in the constitution of Nepal. So this topic we study. So first of all, look at here. Separation of power. Separation of power is a doctrine of constitutional law under which the three branches of government, executive, legislative and judicial, are kept separate. Very simply, separation of power by means there are three branches, three organs of the government, and each branch must keep separate. सरकारका प्रत्येक अंगहरू, प्रत्येक सरकारका निकायहरूलाई चाहिँ अलग रूपमा राख्ने र अलग रूपमा काम गर्न दिने चाहिँ सेपरेसन अफ पावरको अस्तित्व हो भन्ने कुरा हो। This is also known as the system of check and balances because each branch is given certain powers so as to check and balance other branches. So separation of power by means it also indicates check and balances system. शक्ति पृथकीकरणले चाहिँ सन्तुलनको कुराहरू पनि चाहिँ अर्थ जनाउँछ। किन त भन्दाखेरि एउटाले अर्काको अधिकारको क्षेत्र हेरिने भन्ने कुरा हो। Each branch has separate power. Three branch has separate powers, and generally each branch is not allowed to exercise the powers of other branches. Each branch, executive exercise executive power, judiciary exercise judicial power, legislative exercise legislative lawmaking power, and one branch do not interfere to the another branch activities. This is the main theme of separation of power. The legislative branch exercise legislative power, lawmaking power. The executive branch exercise executive power, law implementing power, law enforcing power, and judicial branch exercise judicial review, judicial power. So dissolution of cases, interpretation of law and constitution is judicial power. So that power is exercised by the judiciary. So look at here, separation of power. They get power from constitution. Clear? संविधानबाट शक्ति हुन्छ। यो चाहिँ US को हो। The US capital, it is the House of USA. Legislative of USA called Congress, and USA को व्यवस्थापिका संसदलाई चाहिँ कांग्रेस भनियो। कांग्रेसमा चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड सिनेट दुईवटा हाउस देखिन्छ त्यहाँ, हैन। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि सभा र सिनेट, यो दुईटैले चाहिँ कांग्रेसमा चाहिँ लेजिस्लेटिभ ब्रान्च हुने भयो। The White House, we are familiar with this White House. This is the office of executive. So office of the executive, and US presidential system, that's why the executive head, president and vice president. So presidential system, vice president and president implement, execute the law. Similarly, judicial, Supreme Court, the Supreme Court, judiciary, Supreme Court exercise judicial power. Under the Supreme Court, other federal court,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एक्सर्साइज जुडिसियल पावर हैन। यहाँबाट पनि के देख्नुभयो भन्दाखेरि यसरी संविधानले तीनवटा अधिकारहरू फरक फरक तरिकाले अलग अलग राखिएको जुन अधिकार जुन अङ्गहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, सेपरेसन अफ पावर। So, three branches of government, three organs of government is also one: legislative, executive, and judiciary. This is the main theme of separation of power. So, look at here. Legislative makes the law. व्यवस्थापिकाले विधायकले के गर्नुहुन्छ त कानुन बनाउने काम गर्छ। Only legislative work is to make law, to enact law, to create law. हैन, व्यवस्थापिका संसदले कानुन बनाउने काम गर्छ। पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ यो चाहिँ जनताको भोटबाट जितेर आएको हुन्छ। दे कम्स फ्रम द विनिङ भोट, डिफ्रेन्ट सिस्टम अफ भोट, द्याट्स वाइ दे आर पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ। लेजिस्लेटिभ पावर मिन्स ल मेकिङ पावर, ल इनेक्टिङ पावर एक्सर्साइज बाई द लेजिस्लेटिभ, एप्रुभ्स प्रेसिडेन्सियल एपोइन्टमेन्ट। हेर्नुहोस् है, प्रेसिडेन्टले अथवा काउन्सिल अफ मिनिस्टरले मन्त्री परिषदले निर्णयहरू गर्छ। सो निर्णयहरूले राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्छ। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग निकायहरूको नियुक्तिहरू चाहिँ प्रेसिडेन्टले गर्छ हैन, प्रेसिडेन्टले शपथ गर्ने अथवा सरकारले गर्छ। त्यस्तो खालको एपोइन्टमेन्टहरूलाई चाहिँ लेजिस्लेटिभ के गर्छ त एप्रुभ गर्नु पर्यो। एप्रुभ गरेन भने त्यो खालको एपोइन्टमेन्ट रिजेक्ट हुन्छ। There are 334 legislators. In Nepal, there are 334 legislators, 275. So, House of Representatives members and 59 House of Upper House, House of National Assembly. नेपालमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा 275 र राष्ट्रिय सभा 59 गरेर जम्मा 334 चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा सदस्यहरू रहन्छन्। एक्जिक्युटिभ इम्प्लिमेन्ट्स द ल, इम्प्लिमेन्टेसन, एडमिनिस्ट्रेसन, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनको इन्फोर्स गर्ने, कानुनलाई चाहिँ कार्यमा परिणत गर्ने काम चाहिँ एक्जिक्युटिभले गर्छ। पिपल्स रेस्पोन्सिभ, जनताको मागहरू अनुसार यसले काम गर्छ। त्यसले चाहिँ जनताबाटै जितेका मान्छेहरू संसद हुन्छन्। संसदबाट केही मान्छेहरू मात्रै मन्त्री परिषदमा आउँछन्, संसदका लिडरहरू। सो दे आर पिपल रेस्पोन्सिभ एक्जिक्युटिभ इज। एन्ड एक्जिक्युटिभ पावर मिन्स एक्जिक्युसन पावर एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन पावर युज गर्छ एक्जिक्युटिभले। भिटोज द ल, व्यवस्थापिका संसदले कानुन बनाएर चाहिँ तपाईँको के गर्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर गर्नलाई पठाउँछ। राष्ट्रपतिले यसरी कानुन बनाए व्यवस्थापिका संसदबाट आएको कानुन हेर्दाखेरि त्यो कानुनमा चाहिँ अलिकति संशोधन गर्नु पर्यो, चित्त बुझेन भने फिर्ता पठाइदिन्छ। फिर्ता पठाइदिएपछि फेरि व्यवस्थापिका संसदले त्यो किसिमको ड्राफ्टलाई चाहिँ बिललाई चाहिँ ल बनाउनको लागि 2/3बाट चाहिँ पास गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा 2/3 भनेको त संविधान संशोधन गर्ने सङ्ख्या नै चाहियो। इट इज भेरी डिफिकल्ट। द्याट्स वाइ के गर्नु पर्यो, ओभरराइड द भिटोज, 2/3 मेजोरिटी इज निडेड हैन। भिटोलाई जित्नलाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा एक्जिक्युटिभसँग यो खालको पावर पनि हुन्छ। अनावश्यक कानुनहरू संसदले पास गर्यो भने राष्ट्रपतिले अथवा एक्जिक्युटिभले फिर्ता गर्ने अधिकार राख्दछ। देयर आर 25 मिनिस्टर्स। नेपालमा चाहिँ 25 जना मात्रै मन्त्रीहरू हुन्छन् एक्जिक्युटिभमा। एन्ड जुडिसियरी इन्टरप्रिट्स द ल, इन्फोर्स द ल भन्ने पनि हो हैन, कानुनको व्याख्या गर्ने काम गर्छ। अरू मुद्दा मामिलाहरूको डिस्प्युट्स, केसेस रिसोल्युसन गर्ने, सल्युसन गर्ने काम पनि जुडिसियरीले गर्छ। इन्टरप्रिट्स द ल मिन्स कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन, कन्स्टिट्युसनको इन्टरप्रिटेसन गर्ने, व्याख्याहरू गर्ने, कानुनको व्याख्याहरू गर्ने काम जुडिसियरी हुन्छ। जुडिसियरी रेस्पोन्सिभ रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन। इट इज इन्डिपेन्डेन्ट मिन्स अटोनोमस हैन, स्वतन्त्र हुन्छ, कम्पिटेन्ट, क्यापेबल हुन्छ। यसमा जुडिसियरीमा जानलाई चाहिँ सर्टेन क्वालिफिकेसन निडेड, एटलिस्ट ब्याचलर्स डिग्री इन ल निडेड। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एक्जिक्युटिभमा लेजिस्लेटिभमा नपढे पनि भयो, दे क्यान, बट इन जुडिसियरी एटलिस्ट ब्याचलर्स डिग्री इन ल इज निडेड। इम्पार्सियल, यो चाहिँ कसैपट्टि रेस्पोन्सिभ पनि हुँदैन, रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन, इम्पार्सियल, न्युट्रल हुन्छ। जुडिसियल पावर एक्सर्साइज गर्छ जुडिसियरी पावर, डिसिजन मेकिङ पावर आर एपोइन्टेड बाई द प्रेसिडेन्ट। हेर्नुहोस् है, जुडिसियरीको मेम्बर्सहरू जति पनि जजेसहरू हुन्छ सबै राष्ट्रपतिबाट चाहिँ एपोइन्ट गरिन्छ।
there are 21 justice or judges हैन न्यायाधीशलाई चाहिँ जजेज जस्टिस पनि भनिन्छ नेपालमा चाहिँ 21 जना सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू हुन्छन् त्यसपछि उच्च अदालत जिल्ला अदालत अन्य अदालतहरुमा पनि रहन्छ सो Montesquieu theory of separation of power Montesquieuले नै यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको चाहिँ सुरुवात गरेको देखिन्छ उसको थ्योरी हेरौं The term tripartite system is commonly ascribed to French Enlightenment political philosopher Baron de Montesquieu. There are three branches in government that is proposed by the who? That is proposed by the Montesquieu, right? So, the spirit of laws, 1748. In Spirit of Law 1748 मा चाहिँ The Spirit of Law भन्ने बुक Montesquieuले describe गरेको थियो In this book he described the various forms of distribution of political power among the legislative, executive and judiciary. First of all, in 1748 he writes the Spirit of Laws book and in this book he described the differentiation of political power among the three organs. So, Montesquieu's approach was to present and defend a form of government whose powers were not excessively centralized in single monarch or ruler. Montesquieuले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि फ्रान्समा लुई 14औं लुई 15औं जस्तै लुईहरुको शासन राजाको शासन थियो राजाले चाहिँ ल मेकिङ पावर पनि आफैले एक्सरसाइज गर्ने एक्जिक्युटिभ ल कार्यान्वयन गर्ने पावर पनि आफैले एक्सरसाइज गर्ने निर्णयहरुको कानुनको व्याख्या सबै एउटै मान्छेले गर्ने गर्यो यो गर्दा चाहिँ राजनीति एकदम एनार्की भयो मोनार्कीमा हैन अत्याचारी भयो डेस्पोटिक भयो निरङ्कुश शासन भयो त्यसैले गर्दाखेरि यो राजनीतिक शक्तिलाई चाहिँ विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मेन सेन्सले चाहिँ Montesquieuले सेपरेसन अफ पावर थ्योरी लेखेको देखिन्छ इन द ब्रिटिश कन्स्टिट्युसनल सिस्टम Montesquieu discerned a separation of power among the monarch, parliament and the courts of law. ब्रिटेनमा चाहिँ राजा हुँदा हुँदै पनि कसरी चाहिँ सम्भव भयो भन्दाखेरि Montesquieuले के भन्यो मोनार्कले सर्टेन पावर एक्सरसाइज गर्छ पार्लिमेन्टलाई सुप्रिम बनाइएको छ त्यहाँ पार्लिमेन्ट्री सिस्टम त्यहाँबाट गभर्न गर्यो कोर्टहरु पनि छ अदालतहरुको पनि अस्तित्व छ त्यसैले गर्दा देयर इज पोसिबल सेपरेसन अफ पावर भनेर लेखेको देखिन्छ Montesquieu argues that each power should only exercise its own functions. Montesquieuको मेन फोकस के हो भन्दाखेरि तीनवटा राज्यका अंगहरुले आफ्नो कार्य आफैले मात्रै काम गर्नुपर्छ आफ्नो काम अनुसारको जुरिसडिक्सन अनुसारको वर्किङ परफर्मेन्स मात्रै गर्नुपर्छ अरु काम गर्नु हुँदैन भन्ने लेख्यो अब Montesquieuकै ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेजमा हेरौं मैले यो नेपालीमा नबनाउनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि Montesquieuले के बनाएको थियो चाहिँ ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज इन इंग्लिश लुक एट हियर when the legislative and executive powers are united in the same person or in the same body of magistrates, there can be no liberty, because apprehension may arise lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws to execute them in tyrannical manner. And say, जब एउटै मान्छेमा लेजिस्लेटिभ पावर र एक्जिक्युटिभ पावर युनाइटेड हुन्छ एउटै मान्छेले एक्सरसाइज गर्छ अथवा एउटै बडी अफ म्याजिस्ट्रेट जुन शासकहरुको एउटा निश्चित सम्मको शासकहरुको हातमा रहन्छ देयर क्यान बी नो लिबर्टी त्यहाँ स्वतन्त्रता हुँदैन त्यहाँ स्वाधीनता हुँदैन हैन सबै कुरा एप्रिहेन्सन भयो भने दुईटै पावर चाहिँ एउटै मान्छेले राख्ने हो भने लिस्ट द सेम मोनार्क सेनेट शुड इनेक्ट टाइरानिकल ल अब उले के गर्छ टाइरानिकल लजहरु बनाउँछ निरङ्कुश कानुनहरु बनाउने किनभने लेजिस्लेटिभ पावर त उसँग छ नि एकदम तानाशाही कानुनहरु बनाउने एक्जिक्युट देम इन टाइरानिकल म्यानर अब तानाशाही तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिने कानुन पहिला बनाउने अब कानुन अनुसारको शासन हो कानुनमा जे छ त्यो अनुसारको शासन हो भनेर गैर कानुनी भनौं न एकदम निरङ्कुश कानुन बनाएर निरङ्कुश तरिकाले लाद्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मान्छेको स्वतन्त्रता स्वाधीनता हुँदैन भन्छन् अगेन देयर इज नो लिबर्टी फेरि पनि त्यहाँ स्वतन्त्रता हुँदैन इफ जुडिशियरी पावर बी नट सेपरेटेड फ्रम द लेजिस्लेटिभ एन्ड एक्जिक्युटिभ यदि व्यवस्थापिका संसद व्यवस्थापिका विधान र कार्यपालिकाबाट चाहिँ न्यायपालिका अलग नहुने भने त्यहाँ पनि स्वतन्त्रता हुँदैन where it's joined with the legislative जब कानुन बनाउनेसँग पावरसँग चाहिँ जुडिशियरी पावर जोडिन्छ the life and liberty
of the subject भने people जनता life liberty of the subject would be exposed to arbitrary control जब एउटै मान्छेमा चाहिँ न्यायिक अधिकार र कानुनी बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकीय अधिकार रहन्छ एउटै मान्छेले एक्सरसाइज गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ मान्छेको स्वतन्त्रता मान्छेको जीवन सुरक्षा हुँदैन ती मान्छेको स्वतन्त्रता मान्छेको जीवनमाथि चाहिँ आर्बिट्ररी कन्ट्रोल हुन्छ आर्बिट्ररी भनेको एकदम तानाशाही तरिकाले निरङ्कुश तरिकाले नियन्त्रण हुन्छ फर द जजेज वुड बी देन लेजिस्लेटर त्यसपछि न्यायाधीशले जे मन लाग्छ त्यही अनुसार कानुन बनाउन थाल्छ वेयर इट जोइन विथ द एक्जिक्युटिभ पावर कानुन गर्ने जुन कार्यपालिकासँग चाहिँ कार्यपालिका र न्यायपालिका एउटै मान्छेले पावर एक्सरसाइज गर्यो भने जज माइट बिहेभ विथ भायोलेन्स एन्ड अप्रेसन अब न्यायाधीशले के गर्ने पर्यो किनभने कार्यपालिकासँग त प्रहरी हुन्छ फौज हुन्छ उसले चाहिँ अब हिंसा मच्याउँछ दमन मचाउँछ यस्तो खालको चाहिँ दमन हिंसाहरूको सुरुवात हुन्छ कति बेला त भन्दाखेरि न्यायपालिका र कार्यपालिका एउटै मान्छेमा छ भने किनभने आफैले निर्णय गरिदिने हो अन्तिममा उजुरी गर्न आयो भने पनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हिंसा र दमन हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ रह्यो अब तेस्रो इम्पोर्टेन्ट देयर वुड बी एन एन्ड अफ एभ्रिथिङ हरेक कुराको समाप्ति हुन्छ लुकेर हियर where the same man or the same body whether of the nobles or of the peoples to exercise those three powers that enacting laws executing the public resolutions and trying the causes of individuals anyway जब तीनटै पावर while a single man exercises the three power law making power law implementing power and dissolution of cases are judicial power then there will be end of everything हरेक कुराको समाप्ति हुन्छ भने किनभने सबै पावर एउटै मान्छेमा रहनु भएपछि त के गर्ने पौले जेसुकै गर्न सक्छ हरेक कुराको समाप्ति हुन्छ भनेपछि द्याट इज मोस्टली डेन्जरस यहाँ चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि मोन्टेस्क्यूले सेपरेसन इज निडेड भन्ने कुरा हो सो अकॉर्डिङ टु मोन्टेस्क्यू सेपरेसन अफ पावर्स रिक्वायर्स अ डिफरेन्ट सोर्स अफ लेजिटिमेसन or different act of legitimization from the same source for each of the separate powers. If the legislative branch appoints the executive and judicial powers, as Montesquieu indicated, there will be no separation of power, since the power to appoint carries with it powers to revoke. The separation of power. त्यसो भने के हो त separation of power is do not sit on all the three posts by the single man at the same time. एउटै मान्छेले एउटै समयमा तीनवटा पद ओगट्ने तीनवटा पद ओगटेर बस्नु हुँदैन भन्ने देखियो डु नट वर्क अल थ्री फङ्सन्स बाई द सिंगल म्यान एट द सेम टाइम एउटै मान्छेले तीनवटा कार्यहरू एउटै समयमा एउटै ठाउँमा एउटै कुर्सीबाट गर्नु हुँदैन भन्ने देखियो डु नट होल्ड अल द थ्री पावर्स बाई द सिंगल म्यान एट द सेम टाइम तीनवटै अधिकार तीनवटै शक्ति चाहिँ एउटै मान्छेले कब्जा गर्नु हुँदैन भन्ने सेन्स चाहिँ मोन्टेस्क्यूको सेपरेसन अफ पावरमा देखियो लुक एट हियर क्लियर सो चेक एन्ड ब्यालेन्सेस अब अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ चेक एन्ड ब्यालेन्सेस चेक एन्ड ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हैन सन्तुलन कसरी गर्ने त्यसपछि नियन्त्रण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो द प्रिन्सिपल अफ चेक एन्ड ब्यालेन्सेस इज दैट each branch has power to limit or check other two which creates a balance between the three separate branches of the state. This principle induces one branch to prevent either of the other branches from becoming supreme, thereby securing political liberty. Look at here. One branch exercises its own power. If one branch of government is exercising power, the other two branches of government looks on that power. हैन एउटा सरकारको एउटा अङ्गले चाहिँ आफूले काम गरिरहेको छ भने अर्को दुईवटा अङ्गले चाहिँ त्यो गरिरहेको काममा त हेर्नु पर्यो किन त भन्दाखेरि एउटै मात्रै अङ्ग चाहिँ सुप्रिम हैन सर्वोच्च नहोस् एउटै मात्रै अङ्ग चाहिँ शक्तिशाली नहोस् भने तीनवटै अङ्गलाई चाहिँ बराबर ठाउँमा राख्ने जुन प्रिन्सिपल हो त्यो चाहिँ द्याट इज चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस सो चेक एन्ड ब्यालेन्सेस प्रिन्सिपल अफ गभर्नमेन्ट under which separate branches are empowered to prevent actions by other branches and are induced to share power
पोलिटिकल पावरलाई सेयर गर्ने इन्ड्युस गरिन्छ, ग्यारेन्टी गरिन्छ. Second, balances are applied primarily in constitutional government. It is possible in only constitutional government. They are fundamental importance in tripartite governments, such as the United States, which separate powers among legislative, executive, and judicial branches. United States अथवा USA मा भएको जस्तो तरिकाले चाहिँ गभर्नमेन्ट पावर, पोलिटिकल पावरलाई चाहिँ तीनवटा पावरलाई एक्सर्साइज गर्नु, द्याट इज separation of power, and each and every power checks and balanced by another organ, that is check and balances. Clear? So check and balances are designed to maintain a system. Look at it, designed to maintain the system of separation of powers, keeping each branch in its place. The idea is that it is not enough to separate the powers and guarantee their independence, but the branches need to have constitutional means to defend their own legitimate powers from the encroachment of other branches. So they guarantee the branches have the same level of power, co-equal, that is, are balanced so that they can limit each other, avoiding the abuse of power. सेकेन्ड ब्यालेन्सेसमा के कुरा हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ प्रत्येक अङ्गलाई आफ्नै ठाउँमा राख्नु पर्यो. त्यस पछाडि वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार, यो शासन गर्ने अधिकार सेपरेट गर्न सकिँदैन. तर के गर्ने त भन्दाखेरि प्रत्येक सरकारको अङ्गलाई निश्चित रूपमा अधिकारहरू संविधान मार्फत दिन सकिन्छ, हैन. संविधानबाट चाहिँ उनीहरूको आफ्नो पावरलाई चाहिँ वैधानिक गर्न सकिन्छ. त्यस पछाडि वैधानिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सेपरेसन अफ पावरको एक्सर्साइज गरियो. त्यस पछाडि सेपरेसन अफ पावर भइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि दे ग्यारेन्टी बेटर. सो सेकेन्ड balances it limit each other, avoiding the abuse of power. That's the separation of power, हैन. सेकेन्ड balances-बाट चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्छौं. So moreover, the origin of check and balances, like separation of power itself, is specifically credited to Montesquieu in the Enlightenment, the spirit of laws, 1748. Under this influence, it was implemented in 1787 in the Constitution of the United States. Check and balance, separation of power जस्तै check and balance लाई पनि 1787 मा चाहिँ अमेरिकी संविधानमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको देखिन्छ. So separation of power and check and balances, look at here. मैले यहाँ अलिकति प्रष्ट रूपमा राखेको छु. Legislative branch, legislature parliament, that is Congress, हैन. US मा Congress, हाम्रोमा legislature parliament. यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि legislature parliament writes the laws, कानुन लेख्ने काम गर्छ. That means makes the laws, law making, law कानुन बनाउने काम गर्छ, हैन. Confirms the presidential appointment, राष्ट्रपतिले अथवा सरकारले नियुक्ति गरेको नियुक्तिहरूलाई चाहिँ संसदले अनुमोदन गर्छ. अनुमोदन गरेन भने त्यो नियुक्ति बदर हुन्छ. Ratifies the treaties, governmentले treatiesहरू गर्छ. Head of the state or council of ministers make the treaties with the foreign countries, and finally it is approved by the legislature parliament. Grants money, budget or other monetary resources, authority खर्च गर्ने अधिकार कसले दिन्छ भन्दा संसदले दिन्छ. Declares war, defense war, विभिन्न लडाई झगडा अथवा डिजास्टरमा हरेक कुराको डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो. टाइम अफ इमर्जेन्सी डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो. इट इज डिक्लेयर्ड बाय द लेजिस्लेटिभ ब्रान्च. चाहिँ युद्धको निर्णय गर्ने ठुल्ठुलो विषयहरूमा सबैमा होइन, ठुलो निर्णय गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? लेजिस्लेटिभ ब्रान्चले गर्छ. देन एक्जिक्युटिभ ब्रान्च, प्रेसिडेन्ट अर काउन्सिल अफ मिनिस्टर, हैन. क्याबिनेटले के काम गर्छ त भन्दा प्रपोज लको प्रस्ताव, ड्राफ्टहरू चाहिँ कानुन बनाउनका लागि लको मस्यौदाहरू तयार गर्ने काम चाहिँ कार्यपालिकाले गर्छ. एडमिनिस्ट्रेट्स द ललाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, लको कार्यान्वयन गराउने, लको चाहिँ वर्किङ पर्फर्मेन्स बढाउने अथवा ललाई
वर्कमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ एक्जिक्युटिभ ब्रान्चले गर्छ। कमान्ड्स द आर्म फोर्सेस, एक्जिक्युटिभ ब्रान्चको आदेशमा मात्रै जति पनि सशस्त्र प्रहरी अथवा आर्मी पुलिस हुन्छ त्यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ ब्रान्चको अन्डरमा हुन्छ, उसले कमान्ड्स गर्ने हो। एपोइन्ट्स एम्बेसडर एन्ड अदर अफिसियल, सम्पूर्ण नियुक्तिहरू चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि कार्यपालिकाले गर्छ। कन्डक्ट्स फरेन पोलिसी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इन्टरनेसनल रिलेसन्स गभर्न बाय द एक्जिक्युटिभ। नेगोसिएट ट्रिटिज, सो नेगोसिएसन मेकिङ द ट्रिटिज, टेकिङ द ट्रिटिज डाउन बाय द एक्जिक्युटिभ। क्लियर। जुडिसियरी के गर्छ त जानु, सुप्रिम कोर्ट इन्टरप्रिट्स द कन्स्टिट्युसन एन्ड अदर लज। इन्टरप्रिट्स मिन्स मेक द इन्टरप्रिटेसन्स, कानुनको संविधानको व्याख्या गर्ने, कानुनको संविधानको चाहिँ अक्षरहरूको अथवा त्यसको व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, मुद्दा मामिलाको चाहिँ समाधान गर्ने काम चाहिँ जुडिसियरीले गर्छ। रिभ्युज लोवर कोर्ट डिसिजन, तल्लो अदालतको हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, अदर अन्डर कोर्ट्स डिसिजन्स रिभ्युड अर भ्युड बाय द सुप्रिम कोर्ट। यो चाहिँ भयो नर्मल सेपरेसन अफ पावर। देन सेकेन्ड ब्यालेन्स कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् है, लेजिस्लेटिभले एक्जिक्युटिभलाई कसरी चेक गर्छ र ब्यालेन्स गर्छ अथवा कसरी कन्ट्रोल गर्छ, हाउ टु कन्ट्रोल लेजिस्लेटिभ ओभर द एक्जिक्युटिभ। हेर्नुहोस् है, ल मेकिङ बडीले, व्यवस्थापिकाले चाहिँ कार्यपालिकालाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्दा मे रिजेक्ट एपोइन्टमेन्ट, कार्यपालिकाले गरेको नियुक्तिहरूलाई रिजेक्ट गर्ने गर्छ। संवैधानिक अङ्क अथवा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अथवा राजदूतहरूको नियुक्तिहरूमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लेजिस्लेटिभ पावर व्यवस्थापिका संसदले रिजेक्ट गर्ने अधिकार राख्दछ। मे रिजेक्ट ट्रिटिज, सन्धि सम्झौता इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरूमा कसले सही गर्दछ, एक्जिक्युटिभले सही गर्छ भने त्यो सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार चाहिँ व्यवस्थापिकामा रहन्छ र व्यवस्थापिकाले त्यो सन्धि सम्झौताहरूलाई रिजेक्ट गर्न पनि सक्छ। विपा सम्झौता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा प्राइम मिनिस्टर भएको पालामा इन्डियासँग भयो, तर विपा सम्झौतालाई लेजिस्लेटिभ ब्रान्च हाम्रो व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो। मे विथहोल्ड फङ्सनिङ फर प्रेसिडेन्सियल इनिसिएटिभ, राष्ट्रपतिबाट चाहिँ विभिन्न कार्यहरू हुनसक्छ हैन, सुरुवात हुनसक्छ अथवा मन्त्री परिषदबाट विभिन्न कामहरू अगाडि बढेको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्ने, विथहोल्ड गरिदिने भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खारिज गरिदिने अथवा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने। विभिन्न कार्यपालिकाले गरेका कामहरूलाई चाहिँ संसदमा अथवा व्यवस्थापिकामा चाहिँ समितिहरू हुन्छ, समितिले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ, रोक्छ अथवा त्यसलाई यसरी बढाउनु भन्ने निर्देशन दिने काम पनि व्यवस्थापिकामा हुन्छ। मे इम्पिच प्रेसिडेन्ट, राष्ट्रपति अथवा मन्त्री परिषद जोसुकैलाई हैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि इम्पिच गर्न सक्छ हैन, दुई बहुमत थिएन भने राष्ट्रपति वा संवैधानिक निकायका अङ्ग अथवा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई चाहिँ इम्पिच गर्ने महाअभियोग लगाएर चाहिँ आफ्नो पदबाट हटाउने काम चाहिँ व्यवस्थापिकामा हुन्छ। कार्यपालिकाको मान्छेहरू हो नि त, तर पनि हटाउने पावर व्यवस्थापिकासँग सम्बन्ध छ। मे ओभरराइड अ भिटो, राष्ट्रपतिलाई कानुनको मस्यौदाहरू बनाएर पठाइएको थियो, राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए, फेरि फिर्ता पठाउनमा 2/3 कम्तीमा 2/3 मेजोरिटीले चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको भिटो जुन इन्कार गरेको, हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको, हाम्रो चाहिँ 2/3 संसदले सही गरेको छ भनेपछि राष्ट्रपतिले नै अब त्यो बिल जुन ड्राफ्ट हुन्छ त्यसमा सही गर्न बाध्य हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ ओभरराइड भिटो। भिटो पावर युज गरेर फिर्ता पठाइदिएको थियो, त्यसलाई ओभरराइड गरिदिने भन्यो। अब एक्जिक्युटिभले चाहिँ लेजिस्लेटिभमाथि कसरी नियन्त्रण गर्छ, हाउ टु कन्ट्रोल ओभर द लेजिस्लेटिभ बाय द एक्जिक्युटिभ। लुक इट हियर, मे एडजर्न्स कङ्ग्रेस अर इन सर्टेन सिचुएसन। एडजर्न्स मिन्स हैन, कार्यपालिकासँग व्यवस्थापिका संसदको अथवा व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ सदन खुल्ला हुने, बन्द हुने, हिउँदे सदन, बर्खे सदनहरू अथवा कुन सदन सुरु हुने भन्ने अधिकार राख्दछ, सदन बन्द गर्ने अधिकार राख्दछ भने सदनको चाहिँ तपाईको चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार पनि एक्जिक्युटिभ हेडसँग हुन्छ हैन। हाम्रोमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने अनि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि संसद विघटन हुन्छ। दुईवटा घटनाहरू नेपालमा देखिसकियो। त्यसैले गर्दा यो संसद विघटन गर्ने पावर चाहिँ एक्जिक्युटिभसँग हुन्छ। हेर्नुहोस् है, लेजिस्लेटिभ ब्रान्चको चाहिँ डिसोल्युसन गर्ने पावर, सो डिसोल्युसन टु डिसोल्भ द अर डिजल्भिङ पावर इज एक्सर्साइज बाइ द एक्जिक्युटिभ। एक्जिक्युटिभले हुन्छ। अर्को मे भिटो बिल्स, संसदले कानुनहरू बनाएर ल्यायो, बहुमतबाट चाहिँ हस्ताक्षर स्पिकरले साइन गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइदियो, राष्ट्रपतिले यो कानुन ठिक छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो। अब फिर्ता पठाइदिएपछि बहुमतले भएन, कम्तीमा 2/3 चाहियो हैन। 2/3 त संसदमा नहुन सक्छ नि त कानुनमा त। त्यसै गर्दा भिटो पावर युज गरेर पनि जुन कार्यपालिका
ले चाहिँ संसदले बनाएको कानुनहरूलाई पनि संसदले बनाएको कानुनहरूमा माथि पनि कार्यपालिकाले नियन्त्रण गर्छ, फिर्ता पठाउने अधिकार राख्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसदले सुप्रिम कोर्ट अथवा जुडिसियरीलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ हेर्नुहोस् है। लेजिस्लेटिभले जुडिसियल ब्रान्चलाई कसरी, हाउ टु कन्ट्रोल, मे प्रपोज कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट टु ओभरराइड जुडिसियल डिसिजन। सुप्रिम कोर्टसँग चाहिँ सुप्रिम अथोरिटी हुन्छ जुडिसियल डिसिजन गर्ने, महत्त्वपूर्ण जुडिसियल जजमेन्टहरू आउन सक्छ, फैसलाहरू आउन सक्छ। त्यो फैसलाहरूले चाहिँ संविधानको व्याख्याको क्रममा महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू सिर्जना भएको हुन्छ। त्यो फैसलालाई ओभरराइड गर्नु भने संविधानकै संशोधन गरिदिने क्या। संविधानकै संशोधन गरेपछि अब सर्वोच्च अदालतले के गर्छ, जुडिसियरले के गर्छ, त्यही संविधानमा आधारित भएर फैसला निर्णय गर्नु पर्यो। संविधानकै संशोधन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको अथवा प्रेसिडेन्टहरू जुन नजिरहरू त्यो चाहिँ खारेज हुन जान्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को, मे इम्पिच सुप्रिम कोर्ट जस्टिस। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेनन् अथवा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूले चाहिँ ठिक तरिकाले काम गरेनन् भने महाअभियोग लाएर हटाइदिने अधिकार पनि लेजिस्लेटिभ ब्रान्चसँग हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जुडिसियरीको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ लेजिस्लेटिभ ब्रान्चले चाहिँ महाअभियोग लाएर हटाउन पाउने हुन्छ। मे रिजेक्ट एपोइन्टमेन्ट टु द सुप्रिम कोर्ट। सुप्रिम कोर्ट अथवा सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ कार्यपालिकाले नियुक्ति गर्छ, तर सुनवाई कहाँ हुन्छ, व्यवस्थापिका संसदमा हुन्छ। सुनवाईको क्रममा गलत मान्छे चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जाँदैछ भने त्यसको नियुक्ति नै रोकिदिन सक्छ, त्यही अधिकार रहन सक्छ। हेर्नुहोस् है, मे रिजेक्ट एपोइन्टमेन्ट, यी तीनवटा अधिकारहरू चाहिँ लेजिस्लेटिभ ब्रान्चले जुडिसियरीलाई कन्ट्रोल गर्न अथवा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि एक्सर्साइज गर्छ। त्यसो भने जुडिसियरीले लेजिस्लेटिभमाथि के कन्ट्रोल गर्छ त, मे डिक्लेयर लज अनकन्स्टिट्युसनल। लेजिस्लेटिभले अनेकौँ किसिमको कानुनहरू बनाउन सक्छ, किनभने लेजिस्लेटेरियन आर पोलिटिसियन। हेर्नुहोस् है, दे आर पोलिटिसियन अल्सो। व्यवस्थापिका संसदका मान्छेहरू के हुन् त भन्दाखेरि भोट जितेर गएका हुन्, राजनीतिज्ञ हुन्, आफ्नो फेभर्स आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार तिनीहरूले चाहिँ कानुन बनाउन सक्छ। त्यस्ता कानुनहरू गैर संवैधानिक छ, संविधानको भावना मर्म अथवा संविधानको व्यवस्था विपरीत छ भने गैर संवैधानिक छ भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण कानुनलाई पनि खारेज गर्ने अधिकार राख्छ, संविधान विपरीत भनेर घोषणा गरिदिएर। अथवा केही कानुनका केही सेक्सन्सहरू, सबसेक्सन्स, दफा उपदफाहरू बाजेको छ भने त्यो कानुन चाहिँ खारेज गरिदिने अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई हुन्छ। त्यसले गर्दा यो जुडिसियरीले चाहिँ लेजिस्लेटिभमाथि त्यो कन्ट्रोल हुन्छ। अब एक्जिक्युटिभले जुडिसियरीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ हेर्नुहोस्, यहाँ एपोइन्ट्स जजेस, को मान्छेलाई जजमा लाने अधिकार यो चाहिँ टोटल्ली एक्जिक्युटिभ ब्रान्चसँग हुन्छ हैन। हाम्रोमा संवैधानिक परिषद को व्यवस्था गरिएको छ, अर्को न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ, जुडिसियल काउन्सिल हैन, त्यसपछि कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल, बोथ आर अन्डर द एक्जिक्युटिभ हैन, दुईटै एक्जिक्युटिभको अन्डरमा रहेको मानिन्छ। एक्जिक्युटिभ एक्सटेन्सन फर्मको रूपमा चाहिँ संवैधानिक परिषद, न्याय परिषदको कल्पना गरिएको हो। त्यसैले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा अथवा जुडिसियरीमा जाने मान्छेहरूको नियुक्ति गर्ने काम चाहिँ जहिले पनि कार्यपालिकाले गर्छ। यो चाहिँ एउटा नियन्त्रण रह्यो। अब त्यसो भने जुडिसियरीले चाहिँ के गर्छ, कार्यपालिकाले मे हेर्नुहोस् है, एक्जिक्युटिभले के गर्न सक्छ, जुडिसियरीले के गर्न सक्छ, मे डिक्लेयर एक्जिक्युटिभ एक्सन्स अनकन्स्टिट्युसनल। कार्यपालिकाले, क्याबिनेटले, काउन्सिल अफ मिनिस्टरले आफ्नो कामहरू गर्न कार्यान्वयन गर्दाखेरि हैन, विभिन्न कार्यान्वयन कामहरू गर्दै गयो, त्यो चाहिँ संवैधानिक छ कि छैन, इट इज कन्स्टिट्युसनली राइट अर रङ भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्ने पावर चाहिँ जुडिसियरीसँग हुन्छ। गैर संवैधानिक काम गर्यो भनेर चाहिँ उडाइदिन सक्छ। जस्तै संसद विघटन काम चाहिँ दुई पटक्कै संसद विघटन गैर संवैधानिक काम गर्यो भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा यसरी चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ। यो चार्टलाई अलिकति डिटेल हेर्नु होला, इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ भने यस्तै लेख्नु होला, यसलाई नेप्लिस फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो लुक एट हियर हैन, मैले यहाँ अलिकति इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै अगाडि ल्याएको छु, हाम्रो भिडियो पनि लामो भइसक्यो। Congress has passed a bill. The president has the power to veto that bill. Veto भनेको रिटर्न गर्न सक्छ. In turn, Congress can override a regular presidential veto by 2/3 majority. दुई तिहाईले चाहिँ राष्ट्रपतिको भिटोलाई पनि कङ्ग्रेसले ओभरराइड गर्ने पावर राख्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने The Supreme Court judicial branch can declare laws and presidential action unconstitutional in a process known as judicial review. Judicial review. In turn, the president check the judiciary through the power of appointment, which can be used change to the direction of federal courts. By passing the amendment of the Constitution, Congress can effectively check the decisions of the Supreme Court. Look at here. Congress, that means legislative parliament, considered the branch of government closest to the people.
can impeach both members, executive and judicial branch. Congress हैन व्यवस्थापिकाले चाहिँ कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि चाहिँ महाअभियोग लाउन पाउँछ भन्ने कुराहरू आयो। अब अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने युएस गभर्नमेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने हरेक पावरहरू चाहिँ सेपरेटली एक्सरसाइज गरिन्छ। यहाँ एकदमै भनिएको छ प्रेसिडेन्ट सर्भ्स एज अ कमान्डर इन चिफ अफ मिलिटरी फोर्सेस but Congress legislative branch appropriates the funds for the military and vetoes to the declare war. In addition, Senate must ratify peace treaties. Congress has the power of pursue and it controls money used to fund any executive action. Congress भनेको चाहिँ लेजिस्लेचरले चाहिँ एक्जिक्युटिभ हरेक कार्यहरूलाई चाहिँ फन्ड प्रोभाइड गर्छ, पैसा प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। The president nominates federal officials but Senate confirms those nominations. हैन सेनेट भनेको लेजिस्लेचर प्रेसिडेन्टको एपोइन्टमेन्टलाई सेनेटले चाहिँ कन्फर्म गर्नु पर्यो। Within the legislative branch, each house of Congress serves as check on possible abuse of power by other. Both the House of Representatives and Senate have to pass bill in terms of form the become law. दुईवटै संसदबाट पास भएको त्यसपछि राष्ट्रपतिले सही गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ कानुन बन्छ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ। अनि नेपालको हेर्नुभयो भने सेपरेसन अफ पावर एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स इन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। जस्ट मैले यहाँ सिंगल चार्ट डेभलप गरेको छु। यो चार्ट हेर्नुभयो भने नेपालमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा हो। नेपालको एक्जिक्युसन अफ ल, हाम्रोमा पनि एक्जिक्युटिभलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ। पिपल रेस्पोन्सिभ, जनताको भावना अथवा जनचाहना अनुसार शासन गर्नुपर्छ, त्यसैले हाम्रो पनि पिपल रेस्पोन्सिभ छ। एक्जिक्युटिभ पावर हाम्रो कार्यपालिकाले जुन काउन्सिल अफ मिनिस्टर क्याबिनेटले चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर एक्सर्साइज गर्छ। तपाईले संविधानको भाग 7 मा हेर्नुहुन्छ भने संघीय कार्यपालिका हैन, संघीय कार्यालय फेडरल एक्जिक्युटिभ पावर एक्सर्साइज गर्ने काउन्सिल अफ मिनिस्टरले एक्सर्साइज गर्छ भनियो, जो चाहिँ धारा 76 देखि 82 मा रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश कार्यपालिका पार्ट 13 मा हेर्नुहुन्छ भने आर्टिकल 166 टु 174 मा प्रदेश स्टेट गभर्नमेन्टको कुरा छ, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट। पार्ट 27 हैन भाग 17 मा चाहिँ स्थानीय कार्यपालिका भनेर तीनवटै तहको कार्यपालिकाको कल्पना गरिएको छ। लेजिस्लेटिभ ल मेकिङ पावर इन्याक्ट द ल, इन्याक्टमेन्ट अफ ल मेक्स द ल। लेजिस्लेटिभले के गर्छ? कानुन बनाउने काम गर्यो, कानुन लेख्ने काम गर्यो। पिपल रिप्रेजेन्टेटिभ जनताबाट चाहिँ निर्वाचित भएको छन् हैन, जननिर्वाचित भयो। लेजिस्लेटिभ पावर ल मेकिङ पावर अथवा लेजिस्लेसन ल इन्याक्टिङ पावरकोमा चाहिँ काम पावर एक्सर्साइज गर्छ। तपाईले संविधानको चाहिँ भाग 8 र 9 मा हेर्नुहुन्छ भने फेडरल पावर जुन ल मेकिङ पावर छ, फेडरल लेजिस्लेसन त्यसको कुराहरू छ। पार्ट 14 मा हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशको छ, यो याद गर्न पनि सजिलो छ। 7 वटा प्रदेश डबलमा लेजिस्लेटिभ पावर 14 वटा रहेछ। आर्टिकल 175 196 मा रहेको छ। त्यसरी पार्ट 18 मा हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय तह लोकल बडिजको चाहिँ ल मेकिङ पावर छ। अब जुडिसियरी चाहिँ हाम्रो फेडरल सिस्टम छैन, यो चाहिँ युनिटरी सिस्टममा छ। जुडिसियरी इट इन्टरप्रेट्स द इन्टरप्रिटेसन अफ ल गर्ने गर्छ, कानुन अथवा कन्स्टिट्युसनको व्याख्या गर्ने गर्यो। इन्डिपेन्डेन्ट, कम्पिटेन्ट, इम्पार्सियल छ हाम्रोमा पनि। जुडिसियल पावर एक्सर्साइज गर्छ। पार्ट 11 न्यायपालिका भनेर चाहिँ पार्ट 11 मा जुडिसियरीको व्यवस्था गरिएको छ 126 125। त्यसैगरी दिस इज लास्ट स्लाइड, यो चाहिँ अन्तिम स्लाइड हो, हाम्रो लामो भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ मैले अलिक पिक्चरबाट सजिलो बनाएको। हाम्रोमा सेपरेसन अफ पावरको के छ भन्दा लेजिस्लेसन इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ मेक्स द ल। हाम्रोमा लेजिस्लेचर छ, हाम्रोमा व्यवस्थापिका जुन संसद नयाँ भवन छ। त्यसै सिंहदरबार हेर्नुहोस्, हाम्रो कार्यपालिका छ। पीएम एन्ड क्याबिनेट क्यारी आउट द लज हैन। त्यसपछि जुडिसियरी सर्वोच्च अदालत, द सुप्रिम कोर्ट इभ्यालुएट्स इन्टरप्रिटेस एन्ड द कन्स्टिट्युसन। चेक एन्ड ब्यालेन्सेस कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा। पीएम हाम्रो प्राइम मिनिस्टर can remove PM, dissolve the government in case of a failure to prove members can override bills, decisions bought by the government. हेर्नुहोस् है, पार्लिमेन्टले चाहिँ गभर्मेन्टमा चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा प्राइम मिनिस्टर रिभोभ गर्ने पावर एक्सर्साइज गर्छ। गभर्मेन्टको डिजल्भ गर्ने पावर चाहिँ पार्लिमेन्टले एक्सर्साइज गर्छ। बिलहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टको बिलहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने पावर पार्लिमेन्टले एक्सर्साइज गर्छ। डिसिजन्स बाउट बाई द गभर्मेन्ट हैन, गभर्मेन्टका हरेक निर्णयलाई खारेज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो पार्लिमेन्टले गर्न सक्छ। त्यसैगरी
पार्लिमेन्टले जुडिसियरी यो सर्वोच्च अदालतमाथि के गर्छ क्यान इम्पिच हाम्रो पनि सर्वोच्च धारा संविधानको धारा 100 मा हुनुहुन्छ नि सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोग लाउन सक्छ अथवा जुनसुकै संवैधानिक निकायको अङ्गहरूलाई पनि महाभियोग लाउने अधिकार के अरे हाम्रो व्यवस्थापिकामा रहेको छ। त्यसैगरी हेर्नुहुन्छ भने अब सरकारको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्यान ओभररन लज इट रुल्स अनकन्स्टिट्युसनल हैन सर्वोच्च अदालतले सरकारमाथि चाहिँ के गर्ने अधिकार राख्छ त भन्दाखेरि लजहरूलाई ओभररन गर्न सक्छ अनकन्स्टिट्युसनल घोषणा गर्ने सुप्रिम कोर्टलाई हाम्रो अधिकार दिएको छ। व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानुन त्यो कानुनलाई चाहिँ गैर संवैधानिक छ यो काम ठिक छैन भन्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो पनि सुप्रिम कोर्टले एक्सरसाइज गर्छ। त्यसैगरी क्यान ओभर टर्न गभर्नमेन्ट डिसिजन्स इफ इट रुल्स देम अनकन्स्टिट्युसनल क्यान इन्स्ट्रक्ट गभर्नमेन्ट टु मेक एमेन्डमेन्ट्स टु इट्स डिसिजन। हाम्रोमा सर्वोच्च अदालतले दुईटा पावर एक्सरसाइज गर्छ सरकारमाथि एउटा सरकारको हरेक कामहरू गैर संवैधानिक छ भने गैर संवैधानिक घोषणा गरिदिने गर्यो अर्को चाहिँ यस्तो खालको कानुनहरू बनाऊ यो कानुन संशोधन गर भनेर निर्देशनात्मक डाइरेक्टिभ अर्डर इस्यु गर्ने काम पनि सुप्रिम कोर्टले गर्छ। आज यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।